नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ अनिल पटेल कलाकुंज विद्यालय परिवार तरफथी आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे काले मात्र सूचकांक अन्वये तेनी ब्लूप्रिंट जोई, कयु चेप्टर केटला मासनु अने कई रीतनु पूछाय ए विषे तमने मैं माहितगार करी दीधा। हवे आज चेप्टर कई रीते तैयारी करवानी ए विषे पण हूँ तमने माहिती आपी दूँ। ए पहला आपणे आजे चेप्टर नंबर 1 सूचकांक इंडेक्स नंबरनी शरूआत करवाना छीए। इंडेक्स नंबर सूचकांक सामान्य रीते सूचकांक कई जग्याए उपयोगी है, तो एना माटे खास अगत्यनी बाबत ए छे कि सामान्य रीते सूचकांकनो उपयोग उत्पादकों, जत्थाबंध वेपारीओ, आर्थिक क्षेत्रे कार्य करती संस्थाओं, वर्तमान अने भविष्यना केटलाक महत्वना प्रश्नों सरखामणी करवा माटे सूचकांकना मापनो उपयोग करता जोवा मळे छे। सामान्य रीते सूचकांक आधुनिक युग में खूब ज उपयोगी माप गणाय छे। आ सूचकांक ना रचेता आंकड़ाशास्त्रीओ आपणा पासे 3 छे। एमां एक लास्पेयर, बीजा पासे अने त्रीजा फिशर। आ त्रणेय आंकड़ाशास्त्रीओ द्वारा आ सूचकांकनी रचना थई छे। सामान्य रीते सूचकांक 12मा बोर्ड में 12 मासनु चेप्टर पूछाय छे, 12 मासनु, जेमां 8 मासना दाखला छे अने 4 मासनी थियरी छे। मैं अहीं एना बोर्ड नंबर पण लखी दीधा छे, तमे जोई शको छो। बोर्ड क्वेश्चन छे 1, 11, 21, 31 अने 43, ज्यां मार्क आ प्रमाणे छे। 1 मासनु 1 नंबर पर ऑब्जेक्टिव छे, 11 नंबर पर 1 मासनो टूको सवाल है, 21 नंबर पर 1 मासनो 2 मासनो टूको सवाल है, 31 नंबर पर 3 मासनो भारित मध्यकनो दाखलो, ज्यारे 43 नंबर पर लास्पेयर, पासे अने फिशरनी रीतनो दाखलो अथवा तो कुल खर्चनी रीतनो दाखलो परीक्षक पूछे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, इंडेक्सना अंदर आ सूचकांक में तमारे मात्र ने मात्र 6 प्रश्नों तैयार करवाना छे। अने आ 6 प्रश्न हूँ तमने लखावुं ए रीते ज तैयार करवाना, वधारानी एक्स्ट्रा मेहनत करवानी थती नथी। इनफ हूँ तमने कहूँ कि आटलू तैयार करो एटले एनाथी विशेष तैयारीनी तमने कोई जरूरियात नथी। अने एमे 4 मासनी थियरी कई पूछावानी छे, कई रीते पूछावानी छे, 6 सवालना अंदर तमारा आवी जशे। एटले तमारे आ 6 सवाल जे हूँ तमने तैयार करावुं ए तैयार करेला तमामे तमाम सवालों तमारे व्यवस्थित मुखपाठ करी लेवाना, जेथी करीने परीक्षा में ते उपयोगी साबित थाय। हवे हूँ तमने प्रश्ननी शरूआत करीए आपणे। तो पहलो सवाल छे आपणो, सूचकांक एटले शुं, तेना लक्षणों जणावो, तेमज मैं साथे उपयोगों पण लखी दीधा छे। आटलो लॉन्ग क्वेश्चन पूछावानो नथी, परंतु तमने साथे साथे दरेक वस्तुनु वांचन प्रक्रिया थाय ए हेतुथी मैं आमां सूचकांक एटले शुं तेना लक्षणों जणावो आ सवाल तमने कदाच 21 अथवा 31 नंबर पर पूछावानी शक्यता खरी। एटले तमारे आ सवालनी तैयारी आ 2 नंबर पर करवानी रहेली छे, 21 अथवा तो 31। तो सूचकांक एटले शुं? तो हूँ व्याख्या तमने कहूँ, कोई निश्चित समयगाळा दरमियान चालू वर्षना भावने आधार वर्षना भाव साथे सरखावी जे सापेक्ष टकावारी माप मेळववामां आवे तेने सूचकांक कहेवामां आवे छे। कोई निश्चित समयगाळा दरमियान चालू वर्षना भावने आधार वर्षना भाव साथे सरखावी जे सापेक्ष टकावारी माप मेळववामां आवे तेने सूचकांक कहेवामां आवे छे।
સામાન્ય રીતે કદાચ તમને ન આવડે તો તમે આ રીતે પણ એને લખી શકો. સૂચકાંક એટલે પછી ડોટ 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 લખવાનું ચાલુ વર્ષનો ભાવ છેદમાં આધાર વર્ષનો ભાવ ગુણ્યા 100. કહેવાનો મતલબ જેને કદાચ વ્યાખ્યામાં થોડી ટ્રબલ પડે તો એના માટે વ્યાખ્યા તમે સૂત્ર સ્વરૂપે લખી નાખો તો પણ તમને પરીક્ષક માર્ક આપે, પરંતુ બને ત્યાં સુધી વ્યાખ્યા જ લખવાની. આ તો ન આવડે તો બ્રહ્માસ્ત્ર. સૂચકાંક એટલે ચાલુ વર્ષના ભાવને આધાર વર્ષના ભાવ સાથે સરખાવી 100 વડે ગુણતા જે સાપેક્ષ ટકાવારી માપ મળે તેને સૂચકાંક કહે છે. તો આ રીતે તમે વ્યાખ્યા લખી શકો છો. તો સૂચકાંકની વ્યાખ્યા છે કોઈ નિશ્ચિત સમયગાળા દરમિયાન ચાલુ વર્ષના ભાવને આધાર વર્ષના ભાવ સાથે સરખાવતા જે સાપેક્ષ ટકાવારી માપ, સૂચકાંક સાપેક્ષ ટકાવારી માપ છે, સાપેક્ષ ટકાવારી માપ મળે તેને સૂચકાંક કહે છે. સામાન્ય રીતે સાપેક્ષ એટલે આધારિત, કોઈ પર આધાર રાખવો એને સાપેક્ષ કહેવામાં આવે. નિરપેક્ષ એટલે સ્વતંત્ર, કોઈ પર ડિપેન્ડેબલ ન હોવું એને નિરપેક્ષ કહેવામાં આવે. તો સૂચકાંક કેવું માપ છે? સાપેક્ષ છે. કેમ? તો એ આધાર વર્ષ પર આધારિત છે, આધાર વર્ષ પર ડિપેન્ડેબલ છે, એટલા માટે તેને સાપેક્ષ ટકાવારી માપ કહેવામાં આવે છે. તો સૂચકાંક સાપેક્ષ ટકાવારી માપ છે. હવે સૂચકાંક માટે અગત્યના તમારે 6 લક્ષણો લખવાના છે. પરીક્ષામાં તમે મિનિમમ 3 અથવા 4 લખો, પરંતુ પરફેક્ટ લખો તો તમને પરીક્ષક માર્ક્સ આપે જ. અને એક મહત્વની બાબત બીજી મારે તમને એમ કહેવાની છે કે કોઈ પણ દિવસ આ ક્વેશ્ચનને લોંગ ક્વેશ્ચન તરીકે દર્શાવવાનો નથી. એટલે કે મુદ્દા વાઇઝ કોઈ દિવસ નહીં લખવાનું. એમ નહીં લખવાનું કે સાપેક્ષ ટકાવારી પછી એને મુદ્દો બનાવીને કોઈક લખે, આપણી ટેક્સ્ટમાં અથવા કોઈક માધ્યમમાં હોય કે ભાઈ સાપેક્ષ ટકાવારી, પછી એને લખવામાં આવે કે ચાલુ વર્ષના ભાવને આધાર વર્ષના ભાવ સાથે સરખાવી 100 વડે ગુણવાથી સાપેક્ષ ટકાવારી માપ મળે છે. તો એ બહુ લાંબુ થઈ જાય. આપણે એટલું લાંબુ લખવાનું નથી, કારણ કે આપણા પાસે ક્વેશ્ચન માત્ર ને માત્ર 3 માર્ક્સનો છે. એટલે વિશેષ તમારે લખવાનું નહીં, એરા મારીને જ લખવાનું. દાખલા તરીકે મેં અહીંયા મુદ્દા લખેલા છે. શું લખવાનું તમારે? તો આ રીતે લખવાનું, સૂચકાંક સાપેક્ષ ટકાવારી માપ છે. ઇનફ. પહેલું લક્ષણ. તમારે કંઈક સમજૂતી આપવાની જરૂર નથી. તમારું પેપર તપાસનાર જે શિક્ષક છે, એમકોમ બીએડ છે, એને સમજૂતીની જરૂર નથી કેમ સાપેક્ષ છે. અને એમે આપણા માટે 3 માર્ક્સ માટે છે ક્વેશ્ચન. તમે 6 મુદ્દા લખો કે 4 મુદ્દા લખો તો એ ઇનફ છે. તો પહેલું લક્ષણ, સૂચકાંક સાપેક્ષ ટકાવારી માપ છે. સાપેક્ષ ટકાવારી એટલે આધારિત માપ છે. બીજું, આધાર વર્ષનો સૂચકાંક હંમેશા 100 હોય છે, 100. આધાર વર્ષનો સૂચકાંક હંમેશા 100 હોય છે. કેમ? તો કારણ કે શરૂઆતની બાકી અને અંતિમ બાકી હંમેશા સરખી જોવા મળે સૂચકાંકની, જેથી કરીને આધાર વર્ષનો સૂચકાંક હંમેશા 100 હોય છે. તો આ એનું બીજું લક્ષણ છે. ત્યારબાદ ત્રીજું લક્ષણ એમ છે કે સૂચકાંક તુલનાત્મક માપ છે. તુલનાત્મક એટલે જેની સરખામણી કરી શકાય એવું માપ છે. દાખલા તરીકે ભૂતકાળના કોઈ એક વર્ષનો ગરીબ વર્ગનો સૂચકાંક આપેલો હોય, એનો વર્તમાનના ગરીબ વર્ગના સૂચકાંક સાથે તમે તુલના કરી શકો કે ભાઈ આમાં આ ફેરફાર થયો, ગયા વર્ષે આ પ્રમાણે હતો, આ વર્ષે આ પ્રમાણે છે. બંનેની તમે તુલના કરી શકો, જેથી કરીને કહી શકાય કે ભાઈ સૂચકાંક તુલનાત્મક માપ છે, સરખામણી થઈ શકે તેવું માપ છે. તો 1 2 3 લક્ષણ કમ્પ્લીટ થયા. ત્યારબાદ
વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્વેશ્ચન 11 પર ઘણીવાર પૂછાય છે આ વિધાન. સૂચક આંક એકમથી નિરપેક્ષ માપ છે. એકમથી નિરપેક્ષ હોવું એટલે એકમમાં રજૂ કરી શકાતું નથી. સૂચક આંકને તમે એકમમાં રજૂ કરી શકતા નથી. એકમ એટલે કયા? તો રૂપિયામાં, કિલોગ્રામમાં, મીટરમાં, લીટરમાં તમે આને રજૂ કરી શકતા નથી. એટલે એમ કહેવાયું છે કે સૂચકાંક એકમથી નિરપેક્ષ માપ છે. મેં અહીંયા આગળ લખ્યું છે કે 11 નંબર પર સવાલ પૂછાય છે. 11 નંબર પર કઈ રીતે સવાલ પૂછાય? તો વિધાન પૂછાય છે. વિધાન આ રીતે પૂછાય કે ઘઉંના ભાવનો સૂચકાંક રૂપિયા 100 છે. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું? કારણ સહિત જણાવો. તો જેને આ લક્ષણ આવડતું હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ આનો જવાબ સરળતાથી આપે, કારણ કે એને ખબર છે કે સૂચકાંક એકમથી નિરપેક્ષ છે. તો એનો જવાબ શું આવે? તો આ પ્રમાણે આ વિધાન ખોટું છે, કારણ કે સૂચકાંક એકમથી નિરપેક્ષ માપ છે, જેથી ઘઉંના ભાવનો સૂચકાંક 100 છે. રૂપિયા 100 છે એમ લખાય નહીં. કેમ? રૂપિયા એકમનું માપ છે. તો આ વિધાન આ રીતે પૂછાય છે. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું, સૂચકાંક એકમથી નિરપેક્ષ માપ છે, એકમમાં રજૂ કરી શકાતું નથી. ત્યારબાદ સૂચકાંક ભારિત સરેરાશનું માપ છે. સામાન્ય રીતે સૂચકાંકની સરખામણી કરવા માટે ભારિત સરેરાશ એટલે કે વસ્તુના મહત્ત્વને આધારે સૂચકાંક નક્કી થતું હોવાને કારણે સૂચકાંકને ભારિત સરેરાશના માપ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણા માટે આ પણ એક લક્ષણ બને છે સૂચકાંકનું. ત્યારબાદ છે કોઈ એક માહિતી માટે મેળવાયેલો સૂચકાંક બીજી અન્ય કોઈ માહિતી માટે ઉપયોગી બનતો નથી. કહેવાનો મતલબ, કોઈ એક માહિતી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલો સૂચકાંક બીજી અન્ય કોઈ માહિતી માટે ઉપયોગી બનતો નથી. કેમ નથી બનતો? તો કારણ એક જ છે કે તમે ગરીબ વર્ગના સૂચકાંકને શ્રીમંત વર્ગના સૂચકાંક સાથે સરખાવી શકતા નથી. હા, ગરીબની ગરીબ સાથે સરખામણી થાય, તુલના, પણ ગરીબની અમીર સાથે કે મધ્યમ વર્ગ સાથે સરખામણી કરી શકાતી નથી. એટલે જ છઠ્ઠું લક્ષણ એમ કહે છે કે કોઈ એક માહિતી માટે મેળવાયેલો સૂચકાંક બીજી અન્ય કોઈ માહિતી માટે ઉપયોગી બનતો નથી. તો હોશિયાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા પાસે આ 6 અગત્યના લક્ષણો છે. અને હું તમને એક વસ્તુ કહી દઉં તો જેને લક્ષણ આવડે તેને જ દાખલા આવડે. એટલે સૂચકાંકના અગત્યના લક્ષણો તમને આમ આંગળી પર આવડવા જોઈએ. કઈ રીતે? તો તરત જ તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે સૂચકાંક સાપેક્ષ ટકાવારી માપ છે. બીજું, આધાર વર્ષનો સૂચકાંક હંમેશા 100 છે. ત્યારબાદ ત્રીજું, તો સૂચકાંક તુલનાત્મક માપ છે. ચોથું, સૂચકાંક એકમથી નિરપેક્ષ માપ છે. ત્યારબાદ પાંચમું, સૂચકાંક ભારિત સરેરાશનું માપ છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠું છે કોઈ એક માહિતી માટે મેળવાયેલો સૂચકાંક બીજી અન્ય કોઈ માહિતી માટે ઉપયોગી બનતો નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કમ્પ્લીટલી સવાલ તમારો થયો. સૂચકાંક એટલે શું? તેના લક્ષણો જણાવો. આપણે એના ઉપયોગો પણ જોઈ લઈએ. સૂચકાંકના ઉપયોગો જણાવો. ભાઈ, આને 3 રીતે પૂછી શકાય. ઉપયોગ તો પૂછાય જ, પરંતુ કોઈક વાર પરીક્ષક આને વિધાન સ્વરૂપે પણ પૂછે. કયું વિધાન પૂછે? તો હું એ લખું છું કે સૂચકાંક અર્થતંત્રનું બેરોમીટર છે. વિધાન સમજાવો. સૂચકાંક અર્થતંત્રનું બેરોમીટર છે, વિધાન સમજાવો, એમ પણ પૂછાય. તો તમારે ઉપયોગોની દ્રષ્ટિએ જ વિધાન સમજાવવાનું છે. કોઈક વાર એવું પણ પૂછી શકાય કે સૂચકાંક અર્થતંત્રની પારાશીશી છે. વિધાન સમજાવો. તો મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષકે તમને કદાચ એમ પૂછ્યું હોય કે સૂચકાંકના ઉપયોગો જણાવો, તો તમારે એરા મારીને અથવા તો નંબર આપીને મિનિમમ 4 થી 5
મુદ્દા લખી નાખવાના. કયા મુદ્દા લખવાના? તો આ પ્રમાણે. પહેલો જ નંબર 1, ઉત્પાદક જથ્થાબંધ વેપારી વસ્તુના ભાવ નક્કી કરવા માટે સૂચકાંકના માપનો ઉપયોગ કરે છે. કે ભાઈ ઉત્પાદકે ઉત્પાદિત કરેલી વસ્તુઓ કઈ કિંમતે બજારમાં વેચવી, કઈ કિંમતે જથ્થાબંધ વેપારીને વેચવી, અને જથ્થાબંધ વેપારી એવું વિચારે છે કે સામાન્ય નાગરિકને અને છૂટક વેપારીને કઈ કિંમતે વેચાણ કરવું. તો આ બધા જ માટે સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે, જેથી કહી શકાય કે ભાઈ સૂચકાંક ઉત્પાદક જથ્થાબંધ વેપારી વસ્તુના ભાવ નક્કી કરવા માટે ઉપયોગી પુરવાર થાય છે. ત્યાર પછી બીજું છે આયાત નિકાસના દર નક્કી કરવા માટે, રાજકીય નીતિ ઘડવા માટે, સામાજિક નીતિ ઘડવા માટે કે આર્થિક નીતિ ઘડવા માટે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારને પણ સૂચકાંકના માપનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાજકીય નીતિ, સામાજિક નીતિ, આયાત નિકાસની નીતિ જેવા મહત્ત્વના નીતિઓ ઘડવા માટે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર સામાન્ય રીતે સૂચકાંકના માપનો જ ઉપયોગ કરે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારને પણ સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબર પર ગરીબી, બેકારી, બેરોજગારી. ગરીબી, બેકારી અને બેરોજગારી જેવા મહત્ત્વના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે પણ સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે. ગરીબી, બેકારી અને બેરોજગારી આ મહત્ત્વના પ્રશ્નો છે. કયા દેશો માટે? અલ્પવિકસિત રાષ્ટ્રો માટે કે વિકાસમાન રાષ્ટ્રો માટે ગરીબી, બેકારી અને બેરોજગારી આ 3 મહત્ત્વના પ્રશ્નો જે છે અલ્પવિકસિત રાષ્ટ્ર માટે, તો એનું નિરાકરણ લાવવા માટે પણ સૂચકાંક ઉપયોગી પુરવાર થાય છે. તો ગરીબી, બેકારી અને બેરોજગારીના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા માટે પણ સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે. ત્યાર પછી લોકોના જીવન ધોરણનો ખ્યાલ મેળવવા માટે, લોકોના જીવન ધોરણનો ખ્યાલ મેળવવા માટે જીવન ધોરણનો સૂચકાંક એટલે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે. કહેવાનો મારો ભાવાર્થ એવો છે કે લોકો કયા પ્રકારનું જીવન જીવે છે. આપણને ખબર છે જીવન જીવવા માટે 5 જરૂરિયાતની વસ્તુઓ તમને ખબર છે કે ભાઈ આ ખોરાક, બળતણ, ભાડું, કપડાં અને વીજળી, બળતણ અને કપડાં અને પ્રચુરણ ખર્ચ જેવા અગત્યના 5 ખર્ચાઓ જે છે જીવન જીવવા માટે ઉપયોગી છે. તો લોકોના જીવન ધોરણનો ખ્યાલ મેળવવા માટે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે. એટલે કહી શકાય કે સૂચકાંકનું માપ લોકોના જીવન ધોરણનો ખ્યાલ પણ રજૂ કરે છે. ત્યાર પછી છે કૃષિ ક્ષેત્રનો સૂચકાંક. કૃષિ ક્ષેત્રનો સૂચકાંક ખેત પેદાશ એટલે ખેડૂતોએ કરેલું ઉત્પાદન, બિયારણના ભાવ તેમજ ખેડૂતોના જીવન ધોરણનો ખ્યાલ મેળવવા માટે કૃષિ ક્ષેત્રનો સૂચકાંક ઉપયોગી બને છે. તો કૃષિ ક્ષેત્રના સૂચકાંકનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ખેડૂતોના જીવન ધોરણનો ખ્યાલ મેળવવા માટે, ઉત્પાદકીય વસ્તુઓના ભાવ નક્કી કરવા માટે તેમજ બિયારણના ભાવ નક્કી કરવા માટે ઉપયોગી બને છે. આ જ સૂચકાંક સામાન્ય રીતે આંકડાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિકોણથી જોઈએ તો મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપો, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક તેમજ પ્રસારના માપ, પ્રમાણિત વિચલન, દશાંશક, શતાંશકોના માપો બનાવવા માટે પણ અથવા તો મેળવવા માટે પણ ઉપયોગી બને છે. આમ આંકડાશાસ્ત્રની અવનવી પદ્ધતિઓમાં પણ સૂચકાંક અગત્યનો ફાળો આપે છે. ત્યારબાદ આપણે છેલ્લો એનો મુદ્દો જોઈએ તો વર્તમાનના ભાવ ને ભવિષ્યના ભાવ સાથે કે ભવિષ્યના ભાવને ભૂતકાળના ભાવ સાથે આમ સરખામણી કરવા માટે પણ સૂચકાંક અગત્યનું પુરવાર બને છે. જેથી કરીને કહી શકાય કે સૂચકાંક આમ જોઈએ તો અર્થતંત્ર ક્ષેત્રે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને સૂચકાંકના આપણે મિનિમમ ઓછામાં ઓછા 6 કે 7 મુદ્દા મેં તમને લખી આપ્યા છે, 7 મુદ્દા, પણ તમારે પરીક્ષામાં માત્ર 4 કે 5 લખો તો ઇનફ છે. માની લેવો કે તમને સૂચકાંકના ઉપયોગો પરીક્ષામાં ન પૂછાયા અને એમ પૂછાયું કે ભાઈ સૂચકાંક અર્થતંત્રનું બેરોમીટર છે, વિધાનની સમીક્ષા કરો કે વિધાનની ચર્ચા કરો, તો તમે શું કરો? તો તમારે શું કરવાનું? કોઈ પણ 3 એના ઉપયોગો લખી નાખો.
શરૂઆતના અથવા તો છેવટના તમને જે 3 ઉપયોગો આવડે એ લખી નાખવાનું અને પછી પાછળ આ રીતની લીટી સેટ કરવાની. ધ્યાન આપજો કે જેમ હવામાનમાં થતા ફેરફારો માપવા માટે બેરોમીટર ઉપયોગી છે, તેમ અર્થતંત્રમાં થતા વિવિધ પ્રકારના ફેરફારો માપવા માટે સૂચકાંક ઉપયોગી હોવાને કારણે સૂચકાંકને અર્થતંત્રનું બેરોમીટર કહેવામાં આવે છે. તો 3 ઉપયોગો લખો અને આ લાઈન સેટ કરી દેવો એટલે તમારું વિધાન કમ્પ્લીટ થઈ જાય કે ભાઈ સૂચકાંકને અર્થતંત્રનું બેરોમીટર શા માટે કહેવામાં આવે. તો આ 3 મહત્ત્વના ઉપયોગો લખી નાખો અને મેં તમને જે લીટી કીધી એ સેટ કરી દેવો. અને કદાચ તમને એમ ન પૂછાયું અને એમ પૂછાયું કે ભાઈ સૂચકાંક અર્થતંત્રની પારાશીશી છે, વિધાનની સમીક્ષા કરો, તો તમારે કઈ રીતે લખવાનું. તો ફરીવાર 3 જ મુદ્દા લખો, 3 લાભ લખો અને પછી લખો, હું લખાવું એ પ્રમાણે કે ભાઈ જેમ આર્થિક ક્ષેત્રે અને સામાજિક ક્ષેત્રે સૂચકાંક અતિ ઉપયોગી અને મહત્ત્વનું માપ ગણાતું હોવાને કારણે સૂચકાંકને અર્થતંત્રની પારાશીશી કહેવામાં આવે છે. તો કહેવાનો મતલબ મારો એમ છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષક જે રીતે પૂછે તમારે એને સેટ કરતા આવડવું જોઈએ. આમાં મેં તમને ખરેખર જોવા જઈએ તો આપણે કેટલા સવાલ લખ્યા છે? તો મેં તમને કહું તો આપણે માત્ર ને માત્ર 11, 21 અને 31 માટે સવાલ લખ્યા છે. હું તમને સવાલની ગણતરી કરાવી દઉં કઈ રીતે પૂછાય. તો પહેલો 11 નંબર પર પૂછાય સૂચકાંક એટલે શું. આજ 11 નંબર પર ન પૂછાય ને 21 નંબર પર પૂછાય તો સૂચકાંક એટલે શું, તેના લક્ષણો જણાવો. કદાચ તમને આ સવાલ 31 નંબર પર પૂછાય તો પણ તમારે મિનિમમ ઓછામાં ઓછા સૂચકાંક એટલે શું તેના ગમે તે 6 લક્ષણો લખો એમ પૂછાય, અથવા ઓનલી લક્ષણો પૂછાય એમ પૂછે, પરીક્ષક પૂછી નાખે. તો કોઈક વાર એમ પણ પૂછાય કે ભાઈ સૂચકાંકના ઉપયોગો જણાવો. તો તમે આ ઉપયોગો પૂછાવે ગમે તે 2 તો 21 નંબર પર, વધુમાં વધુ 3 તો 31 નંબર પર, અને વિધાન પૂછાયું હોય તો પણ 31 નંબર પર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે મિનિમમ ઓછામાં ઓછા 2 સવાલના અંદર હું તમને કહું તો 8 થી 9 સવાલો તમે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા. તો આજે મેં 2 સવાલો તમને આપ્યા છે, બહુ અગત્યના છે, મહત્ત્વના છે અને એની સ્ટડી તમારે ચાલુ કરી દેવાની રહેશે.